Now, since the last lecture we completed the physical properties of alkyl as well as aryl halide. Now here we are going to start the chemical properties of alkyl halides. Aryl halideचा separate study करणार आहोत आपण नंतर. But we know that alkyl halide gives number of chemical reaction, number of different types of chemical reactions. Some of them are given in our syllabus. If we consider ethyl chloride, say this one, CH3, then CH2 and Cl. What type of reactions are expected from alkyl halide? That I already told कि chemical properties of any organic compound depends on the number of breakable bonds present in that organic compound. तसं की alkyl halide contain two breakable bonds. One is a breaking of CCl bond, means CX bond between carbon and halogen. In that case, this Cl is replaced by another strong nucleophile. बरोबर? That is a nucleophilic substitution reaction. And second one is a breaking of, ही पहिली केस आहे, A म्हणतो मी याला, A. याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर CH3, CH2, Cl plus OH minus, which is a nucleophile. This nucleophile replaces Cl and we got the new product CH3, CH2 and OH plus Cl minus. बरोबर, हा पहिला टाइप आहे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचं. कळतं सर्वांना? नाउ सेकंड वन, दिस इज द फर्स्ट केस. याच्यात बऱ्याच रिएक्शन घेतो मग आपण. ॲक्शन ऑफ ॲक्युएस KOH, ॲक्शन ऑफ मॉइस्ट Ag2O, ॲक्शन ऑफ अमोनिया, ॲक्शन ऑफ सोडियम अल्कॉक्साइड, ॲक्शन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड, KCN, AgCN, KNO3, AgNO3, आणखी काही रिॲक्शन्स आहेत त्याही घ्यायचे आहेत आपल्याला. बरोबर. Second one, there is a breaking of CH bond from beta carbon, beta elimination reaction. But we know that the CH bond does not breaks up alonely. It always breaks with breaking of CX bond. But there is a simultaneous breaking of CH bond from beta carbon and CX bond from अल्फा कार्बन, ज्याला आपण इलिमिनेशन रिॲक्शन किंवा डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन म्हणतो. म्हणजे सेकंड जो टाईप असेल तुमचा त्याच्यामध्ये असं होणार आहे. दिस इज CH3, तोच आहे बघा. देन CH2 अँड Cl. दिस इज द अल्फा कार्बन, इट इज द बीटा कार्बन. सायमल्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ CH फ्रॉम बीटा कार्बन. बीटा मीन्स दैट कार्बन विच इज नेक्स्ट टू alpha carbon, that is carbon joined to halogen atom. A CH bond from beta and CX from alpha, they simultaneously breaks and we got CH2 double bond CH2 alkene. याला आपण डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन म्हणतो. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन. The last one is a reaction of metal in which again CX bond is break. Action of sodium metal, magnesium metal. माहिती आहे ना? सो दॅट आर द, म्हणजे तीन केसेस आहेत. ऍक्शन ऑफ मेटल, ऍक्शन ऑफ मेटल. म्हणजे अल्किल हॅलाइड मेनली गिव्स थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट वन इज अ ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. Simultaneous breaking of CH from beta and CX from alpha, dehydrohalogenation reaction. An action of metal, there is sodium metal, magnesium metal. दोन केसेस दिलेले आहेत आपल्याला. बरोबर. But let us start with the first case. First of all, I write the chemical reaction that given by alkyl halide. कुठल्या कुठल्या रिएक्शन सांगितल्यात आपण? A, न्यूक्लियोफिलिक
substitution reaction, nucleophilic substitution reactions. This is the first case, ज्याच्यामध्ये तुमचा CX बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. सेकंड वन इज डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिएक्शन. हॅलोजिनेशन रिएक्शन, ज्याच्यात सायमल्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ CH फ्रॉम बीटा अँड CX फ्रॉम अल्फा कार्बन होणार आहे. अँड द थर्ड वन इज अ रिएक्शन्स ऑफ मेटल, reactions with metal, that is sodium metal and magnesium metal, Mg metal. पहिली केस स्टार्ट करू आपण, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. Let us start with the first case, that is nucleophilic substitution reaction. A part, nucleophilic substitution reaction. How we can represent this reaction? See, alkyl halide, this is the alkyl halide. Alkyl halide, when reacted with this nucleophile, this attacking species is either called it is either nucleophile or sometime base. तसं अमोनिया असेल तर बेस, KOH असेल तर OH मायनस न्यूक्लिओफाईल असतो त्याच्यामध्ये, बरोबर. आणि दिस न्यूक्लिओफाईल रिप्लेसेस एक्स ला इथे लिव्हिंग ग्रुप म्हटलं जातं. जो हॅलोजन रिप्लेस होतोय त्याला लिव्हिंग ग्रुप म्हटलं जातं. म्हणजे दिस न्यूक्लिओफाईल अटॅक्स ऑन दिस R and replaces X. is the product of the reaction is R and U plus X minus. ही जनरल रिएक्शन आहे. दिस इज युअर न्यू प्रॉडक्ट. कळतं सर्वांना. ही जी अटॅकिंग स्पीसीज आहे, इट इज आयदर न्यूक्लिओफाईल ऑर बेस. इट शुड बी स्ट्रॉंगर दॅन दॅट एक्स. एक्सपेक्षा स्ट्रॉंग पाहिजे तो. एक्सला आपण इथे लिव्हिंग ग्रुप म्हणतो आहे. कळतं सर्वांना. इफ वी कन्सिडर डिफरंट अल्किल हॅलाइड्स, दॅट इज alkyl iodide, alkyl bromide, alkyl chloride, alkyl fluoride. What is the reactivity order of alkyl halide for this reaction? See, reactivity order of alkyl halide is, remember that I minus is better leaving group. इथे I असेल तर तो इझिली रिप्लेस होतो. दॅट्स वाय Ri इज द मोस्ट बेटर लिव्हिंग ग्रुप. म्हणजे काय? इट रिप्लेसेस इझिली. मीन्स अल्किल आयोडाइड गिव्स दिस रिएक्शन मोस्ट इझिली. किंवा ऑर्डर लिहितो मी आधी. Ri इज ग्रेटर दॅन RBr, इज ग्रेटर दॅन RCl, इज ग्रेटर दॅन RF. व्हाय दिस इज द ऑर्डर? Since order of better leaving group is, what is that? I minus is greater than Br minus is greater than Cl minus is greater than F minus. That is the reason why alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide, because I minus removes or replaces more easily than Br minus. करतं सर्वांना. If halogen atom is same and alkyl group is different, then reactivity depends on size of alkyl group first thing and medium of the reaction. You can carry out this substitution reaction either in aqueous medium or in alcoholic medium. माहिती आहे ना. मग आपण रेग्युलर कोर्सलाही बघितलेलं बघा. महत्वाची गोष्ट आहे ती कुठली? इन aqueous medium. aqueous medium. Two types of reactions are there. Sorry, in aqueous medium there is only one type of reaction.
that is substitution reaction, and in substitution reaction aqueous medium मध्ये फक्त न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions होईल अल्किल हॅलाइडची, and the reactivity order of alkyl halide for substitution reaction in aqueous medium is 3 degree alkyl halide are more reactive than 2 degree alkyl halide, which are more reactive than 1 degree alkyl halide. Substitution is carried out either in aqueous medium or in alcoholic medium. If you take aqueous medium, then there is only substitution reaction, and tertiary alkyl halide undergoes substitution reaction more easily than secondary, and secondary is more easily than primary, because the reaction is carried out through the formation of carbocation. इथे SN1 mechanism असते ही. There is a formation of carbocation R+, and as tertiary carbocation is more stable, that's why tertiary alkyl halide gives this reaction more easily. But if we take alcoholic medium, आपण जर का alcoholic medium घेत असू, alcoholic medium, then we know that in alcoholic medium there is a possibility of two types of reaction. One is a substitution reaction, and second one is elimination reaction. Substitution and elimination. बरोबर आहे. Substitution reaction जर का होत असेल तर remember that whether substitution is carried out or elimination, first of all it depends on the nature or type of alkyl halide. If your alkyl halide is primary, then it preferentially undergoes substitution. म्हणजे the product obtained by substitution is a major and by elimination is minor. That's why the reactivity order here is 1 degree alkyl halide is more reactive than 2 degree alkyl halide, and then 3 degree alkyl halide, like this. पण जर का तुम्ही इलिमिनेशन रिएक्शनचा विचार करत असाल, इलिमिनेशन, tertiary alkyl halide preferentially undergoes elimination. म्हणजे here 3 degree alkyl halide, then 2 degree alkyl halide and 1 degree alkyl halide, like this. Substitution reaction जी होते इथे ती SN2 mechanism ने होते without formation of carbocation. म्हणजे this halogen of alkyl halide is directly replaced by OH without formation of carbocation. पुढे पाहिजे आपल्याला SN1 SN2 वगैरे, पण आता एवढं तर लक्षात ठेवायचं, the reactivity order of alkyl halide for substitution reaction depends on medium of the reaction. If the reaction is carried out in aqueous medium, then tertiary alkyl halide is better for substitution reaction. But if reaction is carried out in alcoholic medium, then primary alkyl halide is better for substitution reaction. Alcoholic medium म्हणजे तिथे नॉन पोलर मीडियम असं एक्सपेक्टेड आहे. बरोबर. वॉटर इज अ पोलर मीडियम. इतक्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. काय सांगितलं मी? ॲक्वियस मीडियम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. अल्कोहोलिक मीडियम मध्ये 2 रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन अँड इलिमिनेशन. फॉर सबस्टिट्यूशन बेटर वन इज प्रायमरी. जर का तुमचा अल्किल हॅलाइड टर्शरी असेल तर त्याचं इलिमिनेशन जास्त होईल आणि सबस्टिट्यूशन फार कमी होईल. म्हणजे द प्रॉडक्ट ऑब्टेन बाय इलिमिनेशन इज अबाउट 90% अँड बाय सबस्टिट्यूशन इज अबाउट जस्ट 10%. अप्रॉक्सिमेट सांगतोय. ॲक्वियस मीडियम असेल तर काही प्रश्नच नाही, फक्त सबस्टिट्यूशनच होणार आहे. त्यातल्या त्यात बेटर वन इज टर्शरी. फास्ट देईल तो रिएक्शन अगदी. बरोबर ना. मग लेट अस स्टार्ट विथ द सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. स्टार्ट करू. मग आपण कुठल्या कुठल्या सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहेत ते बघावं लागेल. बऱ्याच आपण रेग्युलर कोर्सला घेतलेल्या आहेत. शॉर्ट मध्ये रिवाइज करायच्या आहेत आपल्याला. त्या न्यूक्लियोफिलिक हे लिहिलेलं असेल, तुम्ही एक्सपेक्ट करतोय मी.
if we starts with alkyl halide, जनरल केस लेणार आहे मी. alkyl halide, this is RX, alkyl halide, RX, alkyl halide. alkyl halide. बरोबर आहे. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन करायचे म्हणजे रिएजंटची अटॅक करायचं आहे, त्या रिएजंटचा न्यूक्लियोफाईल ओळखावा लागेल आधी, देन दॅट न्यूक्लियोफाईल रिप्लेसेस एक्स. आपण बोर्ड पॅटर्नला ज्या रिॲक्शन घेतल्या त्याच्यात काय घेतलेलं, ऍक्शन ऑफ ॲक्वियस KOH, मॉइस्ट किंवा ॲक्वियस NaOH, अल्कोहोलिक अमोनिया, देन अल्कोहोलिक KCN, अल्कोहोलिक AgCN, अल्कोहोलिक KNO2, अल्कोहोलिक AgNO2, सोडियम अल्कॉक्साइड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. बरोबर आहे ना. मग बघू सर्वात पहिली केस, ऍक्शन ऑफ ॲक्वियस KOH, सियर ॲक्वियस KOH, ॲक्वियस KOH और NaOH. सर्वच रिॲक्शन नाही याच्यामध्ये होणार आपल्या. पुन्हा आपण नवीन चार्ट तयार करू उरलेल्या रिएजंटसाठी. आधी काही लिहितो मी कारण बरेच रिएजंट आहेत. व्हॉट इज आवर जॉब? आवर जॉब इज फाइंड आउट द न्यूक्लियोफाईल फ्रॉम दिस रिएजंट अँड रिप्लेस द हॅलोजन बाय दॅट न्यूक्लियोफाईल. ॲक्वियस KOH किंवा ॲक्वियस NaOH जर का असेल तर न्यूक्लियोफाईल इज OH मायनस. इट रिप्लेसेस X अँड युअर प्रॉडक्ट इज ROH. फक्त प्रॉडक्ट लिहिणार आहोत आपण. दिस इज अल्कोहोल. इट इज अल्कोहोल like this. Now when we take the reaction of moist Ag2O, moist Ag2O, moist Ag2O म्हणजे ऍक्च्युअली तो असतो AgOH, AgOH like this. कसं काय तर सी दिस Ag2O इथे लिहितो मी Ag2O प्लस H2O इज इक्वल टू ट्वाइस AgOH. मॉइस्ट Ag2O हा बघा Ag2O प्लस वॉटर, मॉइस्ट Ag2O म्हणजे Ag2O प्लस वॉटर, दे गिव्स व्हॉट AgOH. तो AgOH घेतलाय. अगेन न्यूक्लियोफाईल इज OH मायनस, इट रिप्लेसेस X अँड द प्रॉडक्ट इज ROH. इट इज अगेन अल्कोहोल. बरोबर. Then after that if we take the action of alcoholic ammonia, आता अल्कोहोलिक मीडियम झालाय बघा. अल्कोहोलिक मीडियम, अल्कोहोलिक अमोनिया. What is the nucleophile? NH2 minus. This NH2 minus replaces X and we got the product RNH2. This is primary amine, primary amine like this. But we know that this process is not stopped at first stage. We know that this reaction is called Hofmann's. याला आपण Hofmann अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस रिएक्शन असं म्हटलं होतं. हे Hofmann अमोनोलिसिस आहे. Hofmann ammonolysis. The process is not stopped at first stage. This product RNH2 it also acts as a nucleophile. याच्यात RNH2 minus आहे. It replaces X and we got secondary amine. Secondary amine again reacts with alkyl halide. We got tertiary amine. And the process is stopped after formation of quaternary ammonium salt. If you want to stop the process at first step, you have to take this ammonia in excess. बरोबर ना. जसं की एक्झाम्पल दिलं बघा मी तुम्हाला. सी दिस इज मिथिल क्लोराइड रिएक्टेड विथ अमोनिया. काय मिळेल पहिला प्रॉडक्ट? CH3NH2. But this CH3NH2 again reacts with new molecule of methyl chloride. See, CH3Cl plus CH3NH2. समजा अल्किल हॅलाइड एक्सेस घेतलेला आपण,
Methyl chloride again reacts with methylamine. The product is dimethylamine. CH3NHCH3. Still suppose methyl chloride is left in the reaction mixture. This dimethylamine again reacts with methyl chloride. CH3NHCH3 and we got the product trimethylamine. CH3 and CH3 and again CH3. And at the end this methyl chloride reacts with that trimethylamine. जो प्रॉडक्ट आहे तिसऱ्या स्टेपचा CH3 थ्रायसियन असा लिहिला मी त्याला. And the product obtained is CH3 4 time N plus Cl minus याला म्हणतो आपण क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट. हा 1 डिग्री अमाइन आहे, प्रायमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन. This is 2 degree amine. It is 3 degree amine. And the last one is called quaternary ammonium salt. हा क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट तयार झालेला आहे. कळतं सर्वांना? हे असं जर का विच वन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटिन्यू द रिएक्शन? अल्किल हॅलाइड तोच पुन्हा पुन्हा यूज होतोय बघा. जर का अल्किल हॅलाइड पहिल्या स्टेप मध्येच कंप्लीट युटिलाइज झाला असता तर पुढच्या स्टेप झाल्याच नसत्यात. आणि द अल्किल हॅलाइड इज कंप्लीटली युटिलाइज इन फर्स्ट स्टेप इफ अमोनिया इज इन एक्सेस. If ammonia is in excess, the alkyl halide is completely used in first step. We got primary amine, the process is stopped. That is the reason why we take ammonia in excess here. हा प्रायमरी अमाइन तयार झालेला आहे. कळतं सर्वांना? सेकंड वन इज ऍक्शन ऑफ अल्कोहोलिक केसियन. पुढची केस ऍक्शन ऑफ अल्कोहोलिक केसियन. अल्कोहोलिक केसियन, सी दिस वन. Alcoholic cation, potassium cyanide. We know that in cation, Kc triple bond N, this K carries positive charge and C carries negative charge. That's why here carbon is a nucleophilic center. Nucleophilic center. हा आयोनिक बॉन्ड असतो. Kc bond is ionic bond. And carbon is a nucleophilic center. That's why this carbon joined to R and we got RCN, that is alkyl cyanide. Product is RC triple bond N. This is alkyl cyanide. ज्याला तुम्ही अल्केन नायट्राइल म्हणू शकतात. अल्केन नायट्राइल. alkyl cyanide or alkane nitrile. We know that this alkyl cyanide or alkane nitrile, it contains one carbon atom more than carbon atom of alkyl halide. Whenever in the sequence of reaction your product contain one carbon more than that of alkyl halide, so in that case you try to use cation in the reaction. But before that you have to remind कि cation gives reaction with only alkyl halide. काय बोलतोय मी करते सर्वांना? म्हणजे तुम्हाला जर का अल्कोहोल दिला असेल, अल्कोहोल, तर तुम्हाला त्या अल्कोहोलला आधी अल्किल हॅलाइड करावं लागेल आणि मग केसियनची रिॲक्शन करावी लागेल. बरोबर आहे? नाउ वी नो दॅट दिस केसियन इज अ सिंथेटिक कंपाउंड. सिंथेटिक कंपाउंड याच्यात लक्षात ठेवायचं. अल्किल सायनाइड कंटेन वन कार्बन एटम मोर दॅन कार्बन एटम्स ऑफ अल्किल हॅलाइड. इट इज अ सिंथेटिक कंपाउंड बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स. जे प्रॉपरली स्टडी करतायत, रेग्युलर कोर्सला मी सर्व रिॲक्शन घेतलेल्या आहेत त्या. कुठल्या? तर सी केसियन. केसियन ऑन reduction by sodium and ethyl alcohol C2H5OH or H2 and Ni, hydrogen in presence of nickel. Reduction of the cyanides, C triple bond N is converted into CH2NH2. म्हणजे प्रॉडक्ट मिळेल तुम्हाला CH3 CH2
सॉरी आर अल्किल घेतलेला आपण आर CH2NH2. दिस इज प्रायमरी अमाइन. हा प्रायमरी अमाइन आहे, प्रायमरी अमाइन. and we know this reaction is called Mendius reduction reaction. ही Mendius reaction आहे, Mendius reaction like this. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला जर का सांगितलंय C2H5 किंवा ठीक आहे C2H5Cl converted into C2H5NH2. इथे क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे. रिएजंट पहिली केस. सेकंड C2H5Cl is converted into C3H7NH2 आणि इथे क्वेश्चन मार्क केलेला आहे. काही तर रिएजंट A B असं म्हटलेलं आहे. आयडेंटिफाय करा what is the first reagent and what is the second. So in this case alkyl halide contain 2 carbon and amine also contain 2 carbon. So if we want to prepare alkyl halide into amine of same carbon, see RH and RNH2, R same carbon है, you can directly make the reaction of, इथे आंसर काय येणार आहे, अल्कोहोलिक अमोनिया. म्हणजे रिएजंट इज अल्कोहोलिक अमोनिया. पण इथे क्वेश्चन मार्क केलेला याचा आन्सर काय येणार आहे. सियर हाऊ मेनी कार्बन इन अल्किल हालाइड 2 and how many carbon in amine 3. So can you directly take the reaction of alcoholic ammonia? No. एक कार्बन जास्त आहे ना, मी सांगितलं जेव्हाही कार्बन एक जास्त असेल प्रॉडक्ट मध्ये, थिंक अबाउट द केसीएन. जेव्हा कार्बन जास्त असतात प्रॉडक्ट मध्ये तेव्हा एकतर केसीएन येतो किंवा ग्रिग्नार्ड रिएजंट येतो. ते पुढच्या चॅप्टर मध्ये पाहायचे आपल्याला अजून. बरोबर ना. म्हणजे आधी C2H5Cl ची रिएक्शन तुम्हाला केसीएन बरोबर करावी लागेल. आन्सर लिहितोय मी, केसीएन. म्हणजे इथिल क्लोराईड आणि केसीएन रिॲक्ट झाले तर इथिल सायनाइड तयार होईल आणि इथिल सायनाइडचं मग काय करावं लागेल तुम्हाला, रिडक्शन. म्हणजे सोडियम अँड इथिल अल्कोहोल C2H5OH लाईक दिस. नसेल काही नाकडत सेकंड केस तर मी लिहितो बघा. हा इथिल क्लोराईड आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिएक्टेड विथ केसीएन. पहिला प्रॉडक्ट मिळेल तुम्हाला C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N. देन इट इज रिएक्टेड विथ सोडियम अँड इथिल अल्कोहोल C2H5OH. रिड्युसिंग एजंट आहे तो. सोडियम अँड इथिल अल्कोहोल रिड्युसिंग, तो हायड्रोजन प्रोव्हाइड करतो. ते हायड्रोजन ऍड होतात अक्रॉस द कार्बन, म्हणजे इथे CH2 आणि इथे NH2 होईल. म्हणजे C2H5CH2NH2 दॅट इज C3H7NH2 जे पाहिजे होतं आपल्याला. हे बघा, म्हणजे रिएजंट कुठले, केसीएन अँड सोडियम अँड इथिल अल्कोहोल. कळतं सर्वांना. या पद्धतीने आपल्याला त्याचा विचार करता आला पाहिजे की मेंडियस रिडक्शन आहे. सेकंड वन, दिस अल्किल सायनाइड ऑन रिएक्शन विथ SN Cl2 and HCl, SnCl2 and HCl followed by acid hydrolysis. आठवत आहे का. याच्यात आपल्याला अल्डिहाइड मिळतो, अल्डिहाइड. मी सांगितलं सध्या तुम्ही लक्षात ठेवा, रिएक्शन पुढे येतील आपल्याला. बट वेन अल्किल सायनाइड इज रिएक्टेड विथ SnCl2 and HCl किंवा SN and HCl followed by acid hydrolysis, प्रॉडक्ट मिळतो आपल्याला याच्यामध्ये अल्डिहाइड. R C डबल बॉन्ड O and H. This is aldehyde. Aldehyde. And the reaction is called Stephen's reaction. याला आपण नाव दिलं होतं स्टीफन्स रिएक्शन. बरोबर. द नेक्स्ट वन, इट अंडरगोज पार्शल हायड्रोलिसिस. याचं जर का पार्शल हायड्रोलिसिस केलं तुम्ही, पार्शल हायड्रोलिसिस
पार्शल हायड्रोलिसिस, म्हणजे वॉटर ऍड केलं बट पार्टली, तर प्रॉडक्ट मिळतो तुम्हाला अमाइड. आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, याला म्हणतो आपण ऍसिड अमाइड किंवा फक्त अमाइड म्हटलं तरी चालेल. कंप्लीट हायड्रोलिसिस जर का केलं, याचं कंप्लीट हायड्रोलिसिस म्हणजे H2O ऑब्लिक H+, इथे लिहितो मी कंप्लीट हायड्रोलिसिस. कंप्लीट हायड्रोलिसिस. What is the product? Carboxylic acid, RC double bond O and OH. This is carboxylic acid like this. याच्यावरती ग्रिग्नार्ड रिएजंटची जर का रिएक्शन केली तुम्ही, पुढे कळेल काय तर. ग्रिग्नार्ड रिएजंट म्हणजे RMgX in presence of dry ether followed by acid hydrolysis. तर प्रॉडक्ट मिळतो आपल्याला याच्यामध्ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश, इट इज कीटोन. म्हणजे दिस अल्किल सायनाइड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर ऑर्गॅनिक कंपाउंड. ऑल दॅट रिएक्शन्स आर इन आवर सिलेबस बट नॉट फॉर दिस चॅप्टर. इन द चॅप्टर अमाइन, अल्डिहाइड, अमाइन, देन कार्बोक्सिलिक, ही चॅप्टरची नाव आहेत. अल्डिहाइड, कीटोन अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड चॅप्टर आहे आपल्याला पुढे. नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड हे दोघे येतात बघा त्याच्यामध्ये, बरं ना. पण तुम्हाला जर काय याच्यात सिक्वेन्स ऑफ रिएक्शन दिली या पद्धतीने, सी हियर इज अ C3H6, बरोबर आहे. रिएक्टेड विथ, व्यवस्थित बघा, B2H6, सॉरी C3H6 reacted with HBr gives compound A. A reacts with alcoholic cation gives B. This B reacts with dilute HCl. डायल्यूट म्हटलंय म्हणजे ते हायड्रोलिसिस आहे. आणि जर का मेन्शन केलेलं नसेल पार्शल वगैरे, तर समजायचं दॅट इज अ कंप्लीट हायड्रोलिसिस गिव्स C. व्हॉट आर A, B and C? What are A, B and C? हे C3H6 म्हणजे काय? हायड्रोजन आर डबल दॅन कार्बन मीन्स इट इज प्रोपीन. हा प्रोपीन आहे. आणि प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr. दिस इज प्रोपीन. C here CH3 CH double bond CH2 HBr. Can here is a peroxide? No. So addition according to Markovnikov rule आयसोप्रोपिल ब्रोमाइड मिळेल. आता तुम्ही त्याच्यात फास्ट पाहिजे फार, असा दाखवला मी आयसोप्रोपिल ब्रोमाइड, चालेल ना. पेरॉक्साइड असता तर एन प्रोपिल ब्रोमाइड मिळाला असता. हा आयसोप्रोपिल ब्रोमाइड आहे. रिएक्टेड विथ अल्कोहोलिक केसियन, Br इज रिप्लेस बाय Cn and the product is CH3, CH, CH3 and Cn. आयसोप्रोपिल सायनाइड आहे. ऍसिड हायड्रोलिसिस करतात तुम्ही, हे बघा सायनाइड Cn, याचं हायड्रोलिसिस केलं तुम्ही, H+ म्हणजे ऍसिड आहे. काय मिळतंय? Cn चा काय होतो? COOH. सिमिलरली हियर Cn becomes COOH. So what is your C? CH3, CH, CH3 and COOH like this. म्हणजे हा तुमचा A आहे. A, this is your B and this is C. Alright. Isopropyl bromide, isopropyl cyanide and this is isobutyric acid. 4 carbon है total. Isobutyric acid से acid contain 1 carbon more than alkene. कार्बन अल्किन मध्ये 3 आहे, ऍसिड मध्ये 4 आहे. का वाढला 1? कारण केसीएन आला. जेव्हा केसीएन इन्व्हॉल्व होतो रिएक्शन मध्ये, तेव्हा तुमच्या फायनल प्रॉडक्ट मध्ये रिएक्टंट पेक्षा 1 कार्बन जास्त असतो. बरोबर. Then after that next one is the action of alcoholic AgCN. KCN नंतर AgCN घेतो आपण. Action of alcoholic AgCN. See this one. AgCN, alcoholic AgCN.
We know that in AgCN, Ag-C is a covalent bond. हा covalent bond है. Your nucleophilic center is nitrogen because carbon does not carry here negative charge. Negative charge नाही आहे कार्बनवर. करता सर्वांना. Nitrogen carries a lone pair. So nitrogen acting as a न्यूक्लिओफिलिक सेंटर. तुम्ही म्हणाल मग इथे तर नायट्रोजन होता न्यूक्लिओफिलिक सेंटर. कार्बन तर आहे नो डाऊट कारण निगेटिव्ह चार्ज आहे बट नायट्रोजन इज ऑल्सो देअर. बट रिमेंबर दॅट द सी सी बॉन्ड इज स्ट्रॉंगर दॅन सी एन बॉन्ड. एन जर का जॉईन झाला असता तर सी एन बॉन्ड आला असता. तो वीक आहे. सी सी बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे. इथे सी सी बॉन्ड फॉर्मच नाही होणार बिकॉज कार्बन डज नॉट कॅरी निगेटिव्ह चार्ज. Therefore, nitrogen is only one nucleophilic center. See here, this nitrogen acting as a nucleophilic center. Nucleophilic center. Like this. करतं सर्वांना. या बाजूने लिहितो. Nitrogen is a nucleophilic center. This nitrogen is a nucleophilic center. Nucleophilic center like this. Kc is ionic bond, Ag-C is a covalent bond. मग नायट्रोजन जॉईंट होईल R ला. सो व्हॉट इज युअर प्रॉडक्ट? R and C like this. याला म्हणतो आपण आयसोसायनाइड. दिस इज अल्कील आयसोसायनाइड. अल्कील आयसोसायनाइड याला कार्बिल अमाइन असंही म्हटलं जातं. NC इज ऑल्सो कॉल्ड व्हॉट? कार्बिल अमाइन. कार्बिल अमाइन लाईक दिस. रिमेंबर दॅट दिस अल्किल आयसोसायनाइड ऑन रिडक्शन. याचं जर का रिडक्शन केलं तुम्ही बाय युजिंग H2/Ni म्हणजे रिडक्शन. हे वरचं सुद्धा रिडक्शनच आहे. हे पार्शल हायड्रोलिसिस आहे. सॉरी पार्शल रिडक्शन आहे. वर कंप्लीट रिडक्शन आहे. याला पार्शल रिडक्शन म्हटलं जातं. पण आपण स्पेसिफिक नाव दिलेले आहेत. मेंडियस रिॲक्शन किंवा मेंडियस रिडक्शन रिॲक्शन. करताय ना. अल्किल सायनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्रायमरी अमाइन. अल्किल आयसोसायनाइडचं जर का रिडक्शन केलं तुम्ही हा N बिकम NH आणि C बिकम CH3. तुमचा प्रॉडक्ट मिळतोय ते R NH-CH3. Can it is primary amine? No. NH2 असेल तर प्रायमरी अमाइन असतो. NH सेकंडरी अमाइन आणि N टर्शरी अमाइन असतो. रेग्युलर कोर्सला सांगितलं तुम्हाला. इफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन इज NH2 then it is primary amine. If the functional group is NH secondary amine and if the functional group is N tertiary amine. इथे NH आहे बघा म्हणजे सेकंडरी अमाइन आहे. इट इज सेकंडरी अमाइन. म्हणजे क्लिअर झालं. अल्किल सायनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्रायमरी अमाइन बट आयसोसायनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स सेकंडरी अमाइन. बरोबर आहे. देन आफ्टर दॅट सी सेकंड पॉसिबिलिटी. धिस ऑन हायड्रोलिसिस. याचं जर का ऍसिड हायड्रोलिसिस केलं तुम्ही म्हणजे H3O/H+ किंवा H2O/H+ घेऊ शकतात किंवा डायल्यूट HCl लिहू शकतात तुम्ही. ऍसिड हायड्रोलिसिस म्हणजे H+ म्हणजे ऍसिडच आहे. करताय ना. हे हायड्रोलिसिस आहे. हायड्रोलिसिस वरचं रिडक्शन होतं. अल्किल सायनाइड on hydrolysis gives carboxylic acid. Remember that alkyl isocyanide on hydrolysis gives primary amine RNH2. Primary amine like this. जसं अल्किल सायनाइडला आपण एक्सटेन्शन करतोय तसं आयसोसायनाइडला एक्सटेन्शन करता आलं पाहिजे. पण तुम्हाला जर का प्रॉपरली जायचं असेल केमिकल रिॲक्शन मध्ये तर फक्त अल्किल हॅलाइड गिव्स अल्किल सायनाइड असं नाही चालत की अल्किल हॅलाइड ऑन रिॲक्शन विथ अल्कोहोलिक केसिन गिव्स अल्किल सायनाइड एवढं नाही चालत. तुमचा जो सबस्ट्रेट आहे हा अल्किल हॅलाइड तो कशा कशापासून तयार होऊ शकतो हे माहिती पाहिजे. काय बोलतोय मी? बाय हॅलोजिनेशन ऑफ अल्केन, बाय हायड्रो हॅलोजिनेशन ऑफ
alkene by halide exchange method from alcohol by silver salt, by decarboxylation of silver salt of carboxylic acid. ते मेथड आहेत ना याच्या, तो कुठून तयार होतो ते माहिती पाहिजे. आणि त्याच्यावर एखाद्या रिएजंटची रिॲक्शन केल्याच्या नंतर जो प्रॉडक्ट मिळतोय त्याच्यापासून आणखी काय तयार होतं तेही माहिती पाहिजे. तर मग आपण परफेक्ट होतो रिॲक्शन्स मध्ये. बरोबर आहे. हे झालं AgCN. नाउ नेक्स्ट वन इज ऍक्शन ऑफ KNO2 अँड AgNO2. जसं KCN आणि AgCN चे रिझल्ट आहे, सेम रिझल्ट आर देअर फॉर KNO2 अँड AgNO2. हे रब करतोय मी आता, लिहिलं असेल तुम्ही न्यूक्लिओफिलिक सेंटर आहे असं, बरोबर ना. नाउ सी हियर ऍक्शन ऑफ KNO2, अल्कोहोलिक KNO2. कसा आहे KNO2? KO and double bond O. This is the structure of KNO2. Here K carries positive charge and O carries negative charge. म्हणजे ऑक्सिजन इज अ न्यूक्लिओफिलिक सेंटर. KCN मध्ये बघा CN, in first case carbon is a nucleophilic center, second case nitrogen is a nucleophilic center, and the nucleophile having two nucleophilic center, they are called what? Ambident nucleophile. म्हणजे सायनाइड काय? ambident nucleophile आहे. CN and NO2 सुद्धा तसाच आहे, आर ambident nucleophile. ambident nucleophile. NO2 लिहिण्याच्या जागी आपण ONO लिहू. ONO म्हणजे नायट्राइट. सायनाइड अँड नायट्राइट हा बघा ONO, दे आर ambident nucleophile because they has two nucleophilic centers. कोण अटॅक करायला आता? O निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे RONO. म्हणतो आपण अल्किल नायट्राइट. ONO is a nitrite group. It is alkyl nitrite. Alkyl nitrite like this. पण जर का तुम्ही AgNO2 घेतला, जसावर AgCN होता त्या पद्धतीने, सी हियर AgNO2, अल्कोहोलिक AgNO2. We know that in AgNO2 again AgO and double bond O असा AgNO2. But AgO is a ionic bond. That's why nitrogen is a nucleophilic center. इथे O मायनस न्यूक्लिओफिलिक सेंटर होता, इथे N न्यूक्लिओफिलिक सेंटर AgNO2 चा. सो नायट्रोजन अटॅक ऑन अल्किल ग्रुप अँड वी गॉट द प्रॉडक्ट RNO2. दिस इज नायट्रोअल्केन. नायट्रोअल्केन अल्किल नायट्राइट होता आणि नायट्रोअल्केन आहे. बट रिमेंबर दैट दिस नायट्रोअल्केन on reaction with SN and HCl or LiAlH4 NO2 चं रिडक्शन होतं आणि NO2 चा NH2 तयार होतो, म्हणजे RNH2 प्रॉडक्ट मिळतो. RNH2 दिस इज प्रायमरी अमाइन. प्रायमरी अमाइन. आपल्याला शेवटी अमाइन चॅप्टर आहे, अमाइन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये. त्याच्या 4 ते 5 प्रिपरेशन मेथड्स आहेत बघा. त्याच्यापैकी काही मेथड तर इथेच झाले आपल्या. कुठल्या? हे बघा प्रॉडक्ट प्रायमरी अमाइन, हॉफमन समोलिसिस पहिली मेथड. प्रायमरी अमाइन इथे बघा मेंडियस रिडक्शन दुसरी मेथड. प्रायमरी अमाइन इथे बघा बाय हायड्रोलिसिस ऑफ अल्किल आयसोसायनाइड, आणि इथे मिळते प्रायमरी अमाइन बाय रिडक्शन ऑफ नायट्रोअल्केन. म्हणजे 4 केसेस तर इथेच आलेल्या आहे. अजून ते चॅप्टर तर फार लांब आहे. तर का तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येत असेल तर हे बघा, याच्यावरती सिक्वेन्स ऑफ रिॲक्शन्स असतात आणि आपल्याला वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार करायचे असतात. त्याची प्रॅक्टिसही घेणार आहोत आपण काय तर, बरोबर आहे. सो दिस इज द न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आणखी काही आहेत, आपण या काहीच घेतल्या. आता पुढे पुन्हा हाच चार्ट आपल्याला कंटिन्यू करायचा आहे. आता आपल्याजवळ स्पेस नाही, त्याच्यामुळे आपण इथे नाही लिहू शकत आहे. ऍक्शन ऑफ सोडियम अल्कॉक्साइड करायचं आहे, ऍक्शन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड करायचं आहे, ऍक्शन ऑफ सोडियम हायड्रोसल्फाइड करायचं आहे, ऍक्शन ऑफ सोडियम मर्कॅपॅटाइट करायचं आहे, सोडियम सल्फाइड करायची आहे, सोडियम अल्काइनिड करायची आहे.
बघू आपण काय ते ऍडिशनल रिॲक्शन आणखी, तर मात्र हे लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित काय दाखवलेलं आहे मी. तर नाव नेक्स्ट वन, पुढे कंटिन्यू करू आपण. अल्किल हॅलाइड वरच रिॲक्शन करतोय अजून. Now see, next one is action of sodium alkoxide. Action of sodium alkoxide म्हणजे R dash O minus and Na plus. Sodium alkoxide. Williamson synthesis है. This reaction is called Williamson synthesis. Williamson's synthesis. कोणे न्यूक्लियोफाइल R dash O minus म्हणजे O minus इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, पण न्यूक्लियोफाइल इज RO minus किंवा R dash O minus म्हणजे अल्कोक्साइड आयन. इट रिप्लेसेस X and the product is ROR dash. What is it? Ether. Remember that in this case R as well as R and R dash they may be same or different. म्हणजे तुम्ही अल्किल हॅलाइड इथिल क्लोराइड घेतला, इथिल क्लोराइड आणि सोडियम इथॉक्साइड घेतला तर यू गॉट डायइथिल इथर. म्हणजे असं लिहितोय बघा मी इथे C2H5Cl प्लस C2H5O मायनस Na प्लस. लगेच कळतं आपल्याला सोडियम अल्कोक्साइड म्हणजे विल्यमसन सिंथेसिस आहे, याचा प्रॉडक्ट इथर आहे. अल्किल ग्रुप, आउट ऑफ दिस टू अल्किल ग्रुप ऑफ इथर, वन इज केम फ्रॉम अल्किल हॅलाइड अँड अदर इज केम फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड. इथे इथिल आहे, इथे इथिल आहे, म्हणजे C2H5O C2H5 डायइथिल इथर बघा. पण मी जर का इथिल क्लोराइड रिएक्टेड विथ सोडियम मिथॉक्साइड घेतलं CH3O मायनस अँड Na प्लस, the alkyl group of alkyl halide is ethyl and alkyl group of sodium alkoxide is methyl. So our ether is ethyl methyl ether. This is a simple ether, it is a mixed ether. म्हणजे this method is actually the preparation method of ether, and this method gives both simple as well as mixed ether. म्हणजे आपल्याला इथे पुढे म्हणता येईल की this method gives both simple as well as mixed ether. Remember that we have to take the precaution during the preparation of ether containing bulkier alkyl group. Bulkier alkyl group should not be came from alkyl halide. कारण बल्कियर अल्किल हॅलाइड असेल तर हे अल्कोहोलिक मीडियम आहे, इट अंडरगोज इलिमिनेशन अँड गिव्स अल्किल नॉट इथर. जो बल्कियर अल्किल ग्रुप असेल तो तुमचा सोडियम अल्कोक्साइड पासून घ्यायचा आणि स्मॉलर अल्किल ग्रुप जो आहे तो अल्किल हॅलाइड पासून घ्यायचा आहे. म्हणजे आपण इथे म्हणू शकतो की बल्कियर अल्किल ग्रुप किंवा टर्शरी म्हणतो मी लागलं तर टर्शरी अल्किल ग्रुप it came from sodium alkoxide, not from alkyl halide. Why? To avoid elimination reaction. मी मागेही सांगितलं होतं तुम्हाला. सपोज वी हॅव टू प्रिपेअर टर्शरी ब्युटिल इथिल इथर बाय विल्यमसन सिंथेसिस. आपण सांगतो की वन अल्किल ग्रुप इज केम फ्रॉम अल्किल हॅलाइड, अनदर इज केम फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड.
मग अल्किल हॅलाइड पासून कुठला अल्किल ग्रुप घ्यायचा, टर्शरी ब्युटील और इथिल, इथिल. का? कारण तुम्ही टर्शरी ब्युटील घेतला तर तो टर्शरी अल्किल हॅलाइड झाला, अल्कोहोलिक मिडियम आहे. आपण थोड्या वेळापूर्वी लिहिलं in alcoholic medium tertiary alkyl halide undergoes dehydrohalogenation, preferentially not substitution. Means your substrate or your combination is C2H5Cl and CH3, CCH3, CH3O minus and Na plus असं कॉम्बिनेशन घ्यावं लागेल. बरोबर आहे ना? ती काळजी तिथे घ्यावी लागते. मग नेक्स्ट वन इज द ऍक्शन ऑफ silver salt of carboxylic acid, RC double bond O, O minus and Ag plus, R dash घेतो मी पुन्हा. आठवते का रिएक्शन? When alkyl halide is reacted with silver salt of carboxylic acid, what is the nucleophile? This is the nucleophile, R dash C double bond O minus. So it replaces X. म्हणजे एक्सच्या जागी काय येईल? ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश. बट वी स्टार्ट फ्रॉम दिस आर डॅश. सी आर डॅश सी डबल बॉन्ड ओ ओ अँड देन आर लाईक दिस. व्हॉट इज दॅट? इस्टर. आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डॅश. इट इज इस्टर. Remember that alkyl group of ester is came from alkyl halide and remaining part is came from silver carboxylate. म्हणजे इथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर फॉर्मेट, यू गॉट इथिल फॉर्मेट. आयसोप्रोपिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर एसिटेट, यू गॉट आयसोप्रोपिल एसिटेट लाईक दिस. बरं ना? नेक्स्ट वन, या आपण रेग्युलर कोर्सला घेतलेल्या आहेत ऍक्च्युअली रिॲक्शन, सोप्या आहेत त्या, एक्झाम्पलही दिलेले आहेत. मी सांगितलं रेग्युलर कोर्स ही व्यवस्थित रीड करा, त्याच्यानंतर हे बघा सर्व. बरं ना? देन आफ्टर दॅट सी वी टेक दिस रिॲक्शन, action of Na plus SH minus. याला म्हणतात सोडियम हायड्रोसल्फाइड. इट इज सोडियम, इथे लिहितोय मी, सोडियम हायड्रोसल्फाइड. आता हे फक्त लक्षात ठेवा तुम्ही, या ऍडिशनल रिॲक्शन आहे ते आपल्याला NCERT किंवा बोर्डलाही दिलेल्या नाही आहेत, पण लक्षात असू द्या, सिंपल आहे, फार काही विशेष नाही. जसं आपण NaOH घ्यायचो तसं आता NaSCH आहे किंवा KSH असू शकतो. न्यूक्लियोफाइल इज SH मायनस, सो इट रिप्लेसेस X अँड युअर प्रॉडक्ट इज RSH. मी ROH असता तर अल्कोहोल घातला असता, पण RSH, यस म्हणजे थायो, त्याच्यामुळे याला थायो अल्कोहोल म्हटलं जातं. दिस इज थायो अल्कोहोल. थायो अल्कोहोल like this. बरोबर. When it is reacted with NaR, जसं RONA होता तसा RSNA आपण घेतलं ना आता. हा बघा, RONA तसा RSNA, Na प्लस आणि SR मायनस. But nucleophile is RS minus, it replaces X and your product is RSR. R dash घेऊ आपण लागेल तर असा. हा NaSR ला सोडियम मर्कॅपॅटाइट असं म्हटलं जातं. दिस इज सोडियम मर्कॅपॅटाइट. ROR dash is a ether. RSR dash is a thioether. कारण S म्हणजे थायो ग्रुप, N म्हणजे अझो, N अझो, S थायो. हा थायोइथर आहे. दिस इज थायोइथर. तुम्ही NaSR च्या जागी Na2S जरी घेतला, जसं की पुढची केस घेतोय मी, ऍक्शन ऑफ Ag2O ड्राय. आपण मॉइस्ट Ag2O ची रिएक्शन केली बघा. व्हेन अल्किल हॅलाइड इज रिएक्टेड विथ मॉइस्ट Ag2O गिव्स अल्कोहोल. थोड्या वेळापूर्वी केली आपण. ॲक्वियस KOH च्या खाली मॉइस्ट Ag2O आहे बघा, हा ड्राय Ag2O आहे, ड्राय. आणि ड्राय Ag2O असेल तर प्रॉडक्ट मिळतो आपल्याला ROR, दॅट इज इथर.
ether like this. All right. If we take the next case, that action of सोडियम अल्काइनीड म्हणजे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी Na, याला म्हणतो आपण सोडियम अल्काइनीड. आपण ही 11वी घेतलेली रिएक्शन. दिस रिएक्शन हेल्प्स टू कन्वर्ट लोअर अल्काइन इनटू हायर अल्काइन. नाउ दिस Na plus and C minus, so Rc triple bond C minus is a nucleophile, it replaces X. हा R dash घेतो तुम्ही लागलं तर you got the product R dash C triple bond C and R. म्हणजे RCC होता आधी, त्याच्यात आणखी एक R वाढलाय म्हणजे कार्बन ॲटम वाढले म्हणून याला हायर अल्काइन म्हणतो आपण. हायर अल्काइन like this. Then after that, if we take the reaction of LiAlH4, lithium aluminum hydride, इथे जो न्यूक्लियोफाइल आहे तो H मायनस आहे म्हणजे हायड्राइड आयन. H मायनस हायड्राइड आयन. This H minus replaces X and we got the product RH. What is it? अल्केन. हा अल्केन मिळाला बघा, अल्केन. बरोबर आहे. या सुद्धा न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनच आहे. आपण ज्या आधी घेतल्या त्या प्लस ॲडिशनल एवढ्या रिएक्शन तुम्हाला या सर्वच्या सर्व ज्या आहेत त्या माहिती पाहिजे. स्टेटमेंट तयार करायचे. अल्किल हॅलाइड रिॲक्ट्स विथ सोडियम अल्कॉक्साइड गिव्स इथर. विल्यमसन सिंथेसिस. Alkyl halide reacts with silver salt of carboxylic acid gives ester. Alkyl halide reacts with sodium hydrosulfide gives thioalcohol. With sodium mercaptide gives thioether. Dry Ag2O gives ether. Sodium alkyanide gives higher alkyne. LiLH4 gives alkane. बरोबर आहे ना. इथे आपल्या या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ज्या आहेत त्या कंप्लीट झाल्या म्हणजे पहिला जो पार्ट आहे आपला केमिकल प्रॉपर्टीचा तो संपला. बरोबर आहे. उद्या आपण इलिमिनेशन रिॲक्शन अँड रिॲक्शन्स ऑफ मेटल्स दोघच्या दोघ गोष्टी संपवणार आहेत. ठीक आहे. थँक्यू.